For implementing the basic transformation techniques, we are using the matrix representation for transformation techniques. So, for matrix representation, we are using initial coordinate P and destination coordinate P dash. This is the new coordinate P dash of x dash comma y dash. X comma y is the initial coordinate. So, we have to find the P dash value. So, x dash. So, x dash is equal to old coordinate position plus tx. Translation parameter with respect to x axis y dash is equal y plus ty. Translation parameter with respect to y axis. So this can be written as p dash is equal to p plus t. Here p dash is the new coordinate and p is the old coordinate and t is the translation parameter. So matrix representation for this equation should be x dash y dash is equal to xy plus tx ty. So for example, here we are translating this polygon ABC with coordinates A is 2, 5 and B is 7, 10 and C is 10, 2. We have to move this polygon from this here to some other place with respect to these translation parameter values. These are 3 units in x direction, that is tx is equal to 3, and 4 units in y direction, ty is equal to 4. So here we have to find out the a dash value, B dash value and C dash value. A dash is equal to, here we are using this formula, a dash is equal to a plus t, that is a dash is equal to a plus t is equal to, a means we already known 2, 5. So 2, 5 plus t, translation parameter values we already know 3, 4, 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9. So new coordinate for a should be a dash, that is 5, 9, and new coordinate for b dash. Similarly, we have to find out the b dash value. B dash is equal to b plus t, that is 7, 10, 3, 4, that is 10, 14. 10, 14, and we have to find out c dash value. C dash is equal to c plus t, that is 10, 2, 3, 4, that is 10 plus 3, 13, 2 plus 4, 8, 13, 8. This is the translation for this polygon. For this type of translation, we are using the basic translation technique for two-dimensional objects. So next transformation technique is scaling. Here we have to scale an object, that is we can resize the object, that is minimizing or maximizing the object. For minimizing or maximizing the object, we have 3 different cases. For case 1, if sx and sy, these are the scaling parameters. If scaling parameters values are taken in between 0 and 1, points are closer to the origin. Closer to the origin means, so ikkada object vachesi ila undanukondi, this is the object anukondi. So this is closer to the origin means decrease అయిపోతుంది size వచ్చేసి. అలానే if sx and sy is greater than 1 అనుకోండి, సో అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అవే ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ sx and sy ఆర్ ఈక్వల్, 2 స్కేలింగ్ పారామీటర్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్ వాల్యూస్ అనుకోండి, ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్ బోత్ డైరెక్షన్స్లో అవి యూనిఫామ్గా మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ వచ్చేసి. సో ఫర్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ దిస్ స్కేలింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎస్ఎక్స్, వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y into sy. We are using this formula, x dash is equal to x into sx, y dash is equal to y into sy, that is equal p dash is equal to p into s. X dash y dash is equal to xy,
So we are here multiplying. For this purpose we are using this matrix Sx 0 0 sy. కావాలంటే ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోండి. ఎక్స్ ఇంటూ ఎస్ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ 0. సో ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎస్ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇంటూ 0 ప్లస్ వై ఇంటూ ఎస్వై. వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ ఎస్వై. సో ఫర్ స్కేలింగ్ transformation technique we are using this type of matrix representation. And next transformation technique is the rotation. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి different types of rotations ఉంటుంది. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి 2 different types of రొటేషన్స్లో మనకి 2 different types of మ్యాట్రిసెస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో అది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది మనకి బేసిక్ మనకి ఇనీషియల్గా తీసుకున్న కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి ఇది అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి రొటేషన్లో ఇనీషియల్గా మనం తీసుకున్న యాంగిల్ వచ్చేసి పై. సో ఇది మనకి ఫస్ట్ పాలిగన్ ఏరియా అనుకోండి. సో ఈ పాలిగన్ ఏరియాని మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేద్దాం. సో మూవ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇవి రిప్రజెంటేషన్ పర్పస్ ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకున్నాం, వై డైరెక్షన్లో వై వాల్యూ తీసుకున్నాం, ఈ వాల్యూ వచ్చేసి రేడియస్ వాల్యూ ఆర్ తీసుకున్నాము. సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనేది మనకి ఇనీషియల్ కోఆర్డినేట్ అవుతుంది. సో ఇనీషియల్గా మనకి తీసుకున్న పాలిగన్కి సైన్ పై అండ్ కాస్ పై వాల్యూస్ రాస్తాం. చూడండి, సైన్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై బై ఆర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ నోన్ ఫార్ములా. అండ్ కాస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు x by r, that is y is equal to r into sin pi. ఈ వాల్యూస్ కరెక్ట్గా వేసుకోండి, పై వేరు తీటా వేరు. అండ్ x is equal to r into cos pi. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే పీని పీ డాష్కి మూవ్ చేస్తున్నాం. అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మనం ఇక్కడ రొటేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి కదా. సో అందుకని సంథింగ్ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ రొటేషన్ పాయింట్ పేస్ట్ చేసుకొని నా న్యూ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ పీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ డాష్ కామా వై డాష్ వచ్చేసి ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఈ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ కూడా సంథింగ్ యాంగిల్ అనేది యాడ్ అవ్వాలి కదా. సో దిస్ యాంగిల్ షుడ్ బి థీటా అండ్ దిస్ నాట్ చేంజ్, రేడియస్ వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ వై డాష్ అండ్ దిస్ పాయింట్ షుడ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్స్ డాష్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఆఫ్టర్ రొటేషన్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాంగిల్ షుడ్ బి, యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి పీ నుంచి పీ డాష్కి మూవ్ అయినప్పుడు ఇనీషియల్గా మనం ఉన్నప్పుడు పైయే ఉంది. ఇప్పుడు పీ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న ఏరియా మొత్తం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న ఏరియా మొత్తం పీ డాషే కదా. సో అందుకని ఇక్కడ పై ప్లస్ తీటా, అది రొటేట్ అయిన యాంగిల్ వాల్యూ వచ్చేసి పై ప్లస్ తీటా అవుతుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ వాల్యూ ఈ టోటల్ యాంగిల్ అవుతుంది కదా పీ డాష్కి, ఈ టోటల్ యాంగిల్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కదా. సో అందుకని పై ప్లస్ తీటా అనమాట. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సేమ్ ఇలానే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ న్యూ కోఆర్డినేట్ వాల్యూతో ఫామ్ అయిన పాలిగన్కి రాస్తాం. చూడండి, సో ఇక్కడ కాస్ ఆఫ్ పై ప్లస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డాష్ బై ఆర్. మళ్ళీ ఈ లెంత్ వాల్యూ ఎక్స్ డాషే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఈ లెంత్ షుడ్ నాట్ బి అండర్ ది పీ డాష్. సో అందుకని ఓన్లీ ఎక్స్ డాషే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఎక్స్ డాష్ బై ఆర్, ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ తీటా సైన్ పై ప్లస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై డాష్ బై ఆర్, వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ పై తీటా. సో ఈ ఫార్ములాస్ అనేది ఇక్కడ మనకి బేసిక్గా ఈ డయాగ్రామ్ని బేస్ చేసుకొని రాసాం. చూడండి, ఇప్పుడు మనం రాసింది అదే. సో దెన్
ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ వాల్యూ వచ్చేసాయి, ఎక్స్ వై వాల్యూస్ తెలుసు. సో మనకి ఆల్రెడీ నోన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఏవి? కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఏ కాస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి, సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. సో ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చూడండి, ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి, కాస్ పై కాస్ తీటా మైనస్ సైన్ పై సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ని రెండింటికి మల్టిప్లై చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఆర్ ఇంటూ కాస్ పై మీన్స్ ఎక్స్ అని. సో ఎక్స్ కాస్ తీటా, ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో వై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, మైనస్ వై ఇంటూ సైన్ తీటా. నెక్స్ట్ వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి. సో ఇక్కడ మనకి ఏబీ ప్లేస్లో పై అండ్ తీటా ఉన్నాయి కాబట్టి సైన్ పై కాస్ తీటా ప్లస్ కాస్ పై సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ రెండు టర్మ్స్కి ఆర్ని మల్టిప్లై చేస్తాము. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రాసెస్, ఆర్ ఇంటూ సైన్ పై మీన్స్ వై కాబట్టి వై ఇంటూ కాస్ తీటా ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ తీటా రాస్తాము. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూని ఫస్ట్ రాసాం, వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై కాస్ తీటా. సో ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ రాస్తాం. చూడండి, ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై కాస్ తీటా cos theta minus sin theta and cos theta, cos theta minus sin theta and cos theta. This is the rotation matrix in anti-clockwise direction. Same way we can move this process in clockwise direction. So ikkada manaki ఇది మనకి ఇనీషియల్ పాలిగాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇనీషియల్ వచ్చేసి పై, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వచ్చినప్పుడు పీ డాష్కి వస్తున్నాము. సో ఇది తీటా. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతున్నాం కాబట్టి పై మైనస్ తీటా అవుతుంది. ఇది ఒకటే చేంజ్ ఇక్కడ మనకి పీ టు పీ డాష్ మూవ్ అయినప్పుడు పై మైనస్ తీటా రాస్తాము, ఆర్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ పై మైనస్ తీటా, ఆర్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ తీటా. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ మైనస్ కాబట్టి కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములాస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సేమ్ సింప్లిఫికేషన్ చేస్తాము. ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఎక్స్ ఇంటూ వై కాస్ తీటా సైన్ తీటా మైనస్ సైన్ తీటా కాస్ తీటా. దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్స్ ఇన్ 2 dimensional.